welcome to the third episode. Hi children, are you fine? Welcome to our science class. In the last class, we have studied about body parts. Do you remember it? Can you say the name of our body parts? Head, hand, leg, eyes, nose, ears, etc. Our body parts. നമ്മൾ പഠിച്ച ബോഡി പാർട്സിന്റെ ചിത്രമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതിൽ 5 എണ്ണമാണ് ചുറ്റുപാടുകളെ തിരിച്ചറിയാൻ അഥവാ സെൻസ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത്. കണ്ടും കേട്ടും രുചിച്ചും മണത്തും സ്പർശിച്ചുമൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സെൻസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കാണാനും കേൾക്കാനും മണക്കാനും രുചിക്കാനും സ്പർശിക്കാനും നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന അവയവങ്ങളാണ് സെൻസ് ഓർഗൻസ്. Our 5 sense organs are eye, ear, nose, tongue and skin. Eyes help us to see, ear help us to hear, nose help us to smell, tongue help us to taste, and our skin help us to feel. The part of our body help us to see, hear, smell, taste and feel are called sense organs. Today we are going to study about the sense organ eye. Please close your eyes. What is happening? Can you see anything? We feel darkness while closing our eyes. കണ്ണടച്ചാൽ ഇരുട്ട് മാത്രം അല്ലേ? ചെറുതാണെങ്കിലും കണ്ണിന്റെ പ്രാധാന്യം വലുതാണ്. We must take care of our eyes. Wash our eyes with cold water at regular intervals. Cold water എന്നാൽ ഫ്രിഡ്ജിലെ തണുത്ത വെള്ളമാണോ? അല്ല, നല്ല വൃത്തിയുള്ള വെള്ളത്തിൽ വേണം കണ്ണ് കഴുകാൻ. Don't touch our eyes with dirty hands. വൃത്തിയില്ലാത്ത കൈകൊണ്ട് കണ്ണിൽ തൊടരുത്. Do you watch TV for a long time? Don't sit very close while watching TV. Do you play mobile games? Remember, these habits spoil your eyes. ഏറെ നേരം TV കാണുന്നതും TV കാണുമ്പോൾ TVയുടെ അടുത്തിരിക്കുന്നതും മൊബൈലിൽ കളിക്കുന്നതും എല്ലാം കണ്ണുകളെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും. ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ബുക്ക് സുഖകരമായ അകലത്തിൽ വേണം വായിക്കാൻ. ഫിഷ്, leafy greens, eggs, fruits and vegetables, nuts and seeds, etc. are recommended for healthy eyes. കണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് സഹായകമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. Dear children, I hope you have got some idea about our eyes. Try to remember the points we have studied today. We have 5 sense organs and eye is one of them. Eye is the organ of sight. We use our eyes to look and see. We can see the world around us through our eyes. Eyes help us to see friends, pets, family, school and all. Seeing these make us happy. Our eyes are very important to us. We need to protect them.
Please open your book and write the homework. Name the sense organ. Help us to see. Draw its picture. Students, we have studied our sense organ eye. Eyes help us to see. It is an important organ. So, we should take care of our eyes. We will study our next sense organ in the next class. Thank you. Hello my dear students, welcome back to your English class. The last class we studied, what we studied in the last class? We started a story about a dog. What was his name? His name was Bruno. And what was his master's name? അവനെ വളർത്തുന്ന കുട്ടിയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു? His master's name was Sachin. So in the last video we saw that, in the class we saw that they are playing in the ground or in front of their house. What they are playing? They are playing the ball. Sachin threw the ball out and our Bruno rushed towards the ball. And did he got the ball? Yes, our Bruno got the ball. And seeing that, Sachin is very happy, and Sachin hugged Bruno and say, congratulations, well done. Well done means, he hugged. Avan kettipidichu Brunoye. And said, you well done, my dear dog. He very happy. Our Sachin is very happy seeing all these things, and they finish their playing and they go back to their house. You can see Bruno running to the gate. Can you see that? In the picture you can see the gate is open. The Bruno is running towards the gate. Means gate ഇങ്ങനെ തുറന്നു കിടക്കുകയാണ്. ആ ഗേറ്റിന്റെ പുറത്തേക്ക് ബ്രൂണോ ഓടിപ്പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, why is Bruno running to the gate? എന്തിനായിരിക്കും ബ്രൂണോ ഓടിപ്പോകുന്നത്? നോക്കി, can you see anything outside in the road? One vehicle you can see. Am I right? There, one vehicle is there. Do you know who is that? Smelling something. The Bruno is running. എന്തോ മണക്കുന്നുണ്ട് അവൻ. എന്തോ മണം പിടിച്ച് അവൻ ഓടുന്ന പുറത്തേക്ക്. Okay? What's that sound? What's that sound? എന്താണ് ആ സൗണ്ട്? ഒരു സ്വരം കേൾക്കുന്നത് എന്താണ്? Oh, a fish seller. Fish seller. ആരാണ്? Who is that fish seller? മീൻകാരൻ അല്ലേ? That is a fish seller. Then seeing that fish seller, Bruno ran towards the gate. ആരായിരുന്നു ആ വെഹിക്കിളിൽ പോയത്? Fish seller. So Bruno ran towards the gate. You know that smelling the fish, all the dogs and puppies are running towards that place. Okay. The gate is open. I told you, ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു, the gate was open. The gate is open. Sachin ran after Bruno. Oh, Bruno going outside. So, Sachin ran after Bruno. Brunoയുടെ പുറകെ ഓടി. ആര്? Sachin. Okay. The gate is open. Sachin ran after Bruno. Bruno! Bruno! Don't go out. Sachin shouted. Sachin shouted എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ? ഷൗട്ട് ചെയ്ത് പറയുക. മീൻസ് വളരെ ശക്തിയോടെ, വളരെ ഉയർന്ന സ്വരത്തിൽ ഷൗട്ട് ചെയ്ത് പറയുകയാണ്, ബ്രൂണോ ഡോണ്ട് ഗോ ഔട്ട്. പുറത്ത് പോകരുത്. ബ്രൂണോ ഡോണ്ട് ഗോ ഔട്ട്. ബട്ട് ബ്രൂണോ റാൻ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഗേറ്റ്. പക്ഷേ ബ്രൂണോ കേട്ടോ അത്? ഹി ഡിഡ്ന്റ് ഹിയർ എനിത്തിങ്. ബ്രൂണോ റാൻ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഗേറ്റ്. ഗേറ്റ് തുറന്നിരിക്കുമായിരുന്നു. ബ്രൂണോ ഗേറ്റിന് പുറത്തേക്ക് ഓടിപ്പോയി വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട്. സോ സച്ചിൻ ബിക്കം സാഡ്. സച്ചിന് ഭയങ്കര സങ്കടമായി. Sachin called out his father. Father! Sachin called out. Sachin ഉറക്ക വിളിച്ചു. ആരെ? സച്ചിൻ്റെ ഫാദറെ. സച്ചിൻ become very sad because Bruno went out. അവൻ പുറത്തിറങ്ങിപ്പോയി ഗേറ്റിൽ കൂടെ. So സച്ചിൻ ഫാദറിനെ വിളിച്ചു. ഫാദർ, സച്ചിൻ called out. What will Sachin do now? എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ സച്ചിൻ ഇപ്പം? What he will do? Will his father help Sachin? അവൻ്റെ ഫാദർ അവനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമോ? നമുക്ക് നോക്കാം. ലെറ്റ് us see what is
going to happen? You can see in the picture, they are out of the house. അവർ പുറത്തിറങ്ങി. Okay. Bruno ഓടിപ്പോയി. Bruno ran away somewhere. So, searching Bruno, they are in the market, in the road. What is Sachin asking the woman? എന്താ സച്ചിൻ ഒരു വുമൺ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ടല്ലേ, വുമണിനോട് വാട്ട് ഹി ഈസ് ആസ്കിങ്, എന്തോ അവൻ ചോദിച്ചു. പിന്നെ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദ വുമൺ ഈസ് പോയിന്റിങ് സംവെയർ, എങ്ങാണ്ട് കൈ ചൂണ്ടി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവൻ എന്തോ ചോദിച്ചു അല്ലേ. സോ ഡിഡ് യു സീ മൈ പപ്പി, ഡിഡ് യു സീ മൈ പപ്പി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാ, നിങ്ങൾ എൻ്റെ പപ്പിയെ കണ്ടായിരുന്നോ? സച്ചിൻ എന്താ ചോദിച്ചത്? ഡിഡ് യു സീ മൈ പപ്പി, നിങ്ങൾ എൻ്റെ പപ്പിയെ കണ്ടായിരുന്നോ? സച്ചിൻ ആസ്ക്ഡ് എ വുമൺ ഓൺ ദ സ്ട്രീറ്റ്. സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ, റോഡിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ത്രീയോട് സച്ചിൻ ചോദിച്ചു, ഡിഡ് യു സീ മൈ പപ്പി, നിങ്ങൾ എൻ്റെ പപ്പിയെ കണ്ടായിരുന്നോ? സച്ചിൻ ആസ്ക്ഡ് എ വുമൺ ഓൺ ദ സ്ട്രീറ്റ്. യെസ്, ഐ ജസ്റ്റ് സോ വൺ റണ്ണിങ് ടു ദ പാർക്ക്. ഐ ജസ്റ്റ് സോ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ കണ്ടതേ ഉള്ളൂ. ശരിയാണ്, ഞാൻ കണ്ടു. യെസ്, ഐ സോ. ഐ ജസ്റ്റ് സോ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ കണ്ടതേ ഉള്ളൂ. ജസ്റ്റ് സോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കണ്ടതേ ഉള്ളൂ. വൺ പപ്പി റണ്ണിങ് ടു ദ പാർക്ക്, ഒരു പപ്പി ആ പാർക്കിൻ്റെ അവിടേക്ക് ഓടിപ്പോകുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കണ്ടു. യെസ്, ഐ ജസ്റ്റ് സോ വൺ റണ്ണിങ് ടു ദ പാർക്ക്, സെഡ് ദ വുമൺ. ആ വുമൺ പറഞ്ഞു. വാട്ട് ദ വുമൺ സെഡ്? യെസ്, ഐ ജസ്റ്റ് സോ വൺ റണ്ണിങ് to the park, said the woman. Then Sachin asked, where is the park? എവിടെയാ പാർക്ക്? It is not far from here. It is not far from here. What is the meaning of that? It is not far from here. ഇവിടെ നിന്ന് ഒത്തിരി ദൂരെയൊന്നും അല്ല. അത് വുമൺ പറഞ്ഞു, it is not far from here. അതൊത്തിരി ദൂരെയൊന്നും അല്ല. Go straight. Go straight means നേരെ പോവുക. ഇറ്റ്സ് നിയർ ദ ബസ് സ്റ്റാൻഡ്. അത് ആ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ അടുത്താണ് ആ പാർക്ക്. യു ഗോ സ്ട്രേറ്റ്, നിങ്ങൾ നേരെ പോവുക. ഇറ്റ്സ് നിയർ ദ ബസ് സ്റ്റാൻഡ്, സെഡ് ദ വുമൺ പോയിന്റിങ് ടു ദ പാർക്ക്. ആ പാർക്കിലേക്ക് കൈ ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടി പോയിന്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ദ വുമൺ സെഡ്. വാട്ട് ഷീ സെഡ്? ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫാർ ഫ്രം ഹിയർ. ആ പാർക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒത്തിരി ദൂരെയൊന്നുമല്ല. ഗോ സ്ട്രേറ്റ്, നേരെ പോവുക. ഇറ്റ്സ് നിയർ ദ ബസ് സ്റ്റാൻഡ്, അത് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ അടുത്താണ്. സെഡ് ദ വുമൺ പോയിന്റിങ് ടു ദ പാർക്ക്. Thank you. Then what Sachin said? Thank you. You also say thank you whenever you get any favor from anyone. Any favor from anyone means ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം ചെയ്തു തരിക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വഴി കാണിച്ചു തരിക, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരികയാണെങ്കിൽ then suddenly you should say thank you. See, Sachin said thank you to that woman. Sachin and his father hurried to the park. Sachin and thank you പറഞ്ഞിട്ട് സച്ചിനും അവൻ്റെ ഫാദറും കൂടെ hurried to the park എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ, വളരെ വേഗത്തിൽ വെപ്രാളത്തിൽ അവർ പാർക്കിലേക്ക് പോകും. ആരെങ്കിലും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയാലോ നമ്മുടെ ബ്രൂണോയെ. സോ വൺസ് അഗൈൻ ഐ എം ഗോയിങ് ടു റീഡ് ദിസ് പാരഗ്രാഫ്. ഡിഡ് യു സീ മൈ പപ്പി? സച്ചിൻ ആസ്ക്ഡ് എ വുമൺ ഓൺ ദ സ്ട്രീറ്റ്. യെസ്, ഐ ജസ്റ്റ് സോ വൺ റണ്ണിങ് ടു ദ പാർക്ക്, സെഡ് ദ വുമൺ. വേർ ഈസ് ദ പാർക്ക്? Sachin asked, where is the park? Then woman said, it's not far from here. ഇതൊത്തിരി ദൂരെയൊന്നുമല്ല ഇവിടുന്ന്. ഗോ സ്ട്രേറ്റ്, ഇറ്റ്സ് നിയർ ദ ബസ് സ്റ്റാൻഡ്. നിങ്ങൾ നേരെ പൊക്കോ, ആ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ അടുത്താണ് ആ പാർക്ക്, സെഡ് ദ വുമൺ പോയിന്റിങ് ടു ദ പാർക്ക്. ആ പാർക്കിലേക്ക് കൈ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് ആ വുമൺ പറഞ്ഞു. താങ്ക് യു. സച്ചിൻ സെഡ് താങ്ക് യു ആൻഡ് സച്ചിൻ ആൻഡ് ഹിസ് ഫാദർ ഹറി ടു ദ പാർക്ക്. എന്നിട്ട് അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് പാർക്കിലേക്ക് പോയി. വിൽ സച്ചിൻ ആൻഡ് ഹിസ് ഫാദർ ഫൈൻഡ് ബ്രൂണോ ഇൻ ദ പാർക്ക്? അവർക്ക് ബ്രൂണോയെ പാർക്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? വിൽ സച്ചിൻ ആൻഡ് ഹിസ് ഫാദർ ഫൈൻഡ് ബ്രൂണോ ഇൻ ദ പാർക്ക്? സച്ചിനും അവൻ്റെ ഫാദറിനും ബ്രൂണോയെ പാർക്കിൽ കാണാൻ പറ്റുമോ? ഹാവ് യു എവർ ബീൻ ടു എ പാർക്ക്? നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പാർക്കിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ? ഷുവർ, യു ഷുഡ് ഗോ. ഓക്കെ, യു ഷുഡ് ഗോ. ഐ എം ഷുവർ ഓൾ ഓഫ് യു വൺ ടൈം അറ്റ് ലീസ്റ്റ് വെൻ ടു ദ പാർക്ക്. What do you see in a park? What do you see in a park? What things you can see in the park? You can see the play items are there. Then lot of flowers are there. Trees are there. Sometimes the facilities are there to boating. Boating ulla facilities കാണും. Lot of things. Ice cream parlors are there. You can buy the ice creams. Am I right?
Okay, then they reach the park. You can see the park picture. Can you see? Yes, all of you can see the picture. What will Bruno do in the park? Bruno park ചെന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്തേ? What a nice place. Bruno ran around the park. Actually, Bruno, why he go to the park? In search of in search of our Bruno. But seeing the park, Sachin is a small boy like you. Seeing the park, he is excited. He is very happy. And he said, oh, what a nice place. എന്ത് രസമുള്ള സ്ഥലമാണ്. Bruno run around the park. അവൻ ആ പാർക്കിന് ചുറ്റും ഒന്ന് ഓടി. He sat on the swing. അവൻ ആ swing എന്നതാ നമ്മുടെ ഊഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഇരുന്ന് ഊഞ്ഞാലിലൊന്നിരുന്നു. The swing moved to and fro. അവൻ ഊഞ്ഞാലിൽ പോയിരുന്നപ്പോൾ what happened? The swing moved to and fro. Moved to and fro എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നോട്ടും പുറകോട്ടും ആടി. Whenever you sit in a swing, it will move forward and backward. മുന്നോട്ടും പുറകോട്ടും അത് ആടും. He jumped down from the swing. അവൻ പെട്ടെന്ന് സ്വിങ്ങിൽ നിന്ന് ചാടി ഇറങ്ങി. Wow, a slide. അയ്യോ, wow, a slide is there. He climbed up and slide down. ഓടിപ്പോയി സ്ലൈഡേ കയറി താഴേക്ക് സ്ലൈഡ് ഡൗൺ, താഴേക്ക് തെന്നി ഇറങ്ങി. He rolled on the grass. അവൻ students, so please wait for the next class to know about what happened to Bruno. Did Sachin and his father find him? All this we can learn the next class. So see you in the next class. Bye bye. Be safe and happy. Hi, good morning children. Do you remember what we have learned yesterday? കഴിഞ്ഞ ഹിന്ദി ക്ലാസ്സിൽ എന്താ പഠിച്ചത് നോക്കുന്നുണ്ടോ? വേർഡ്സുകളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ആസേ, അനാർ. അനാർ മീനിങ് എന്നായിരുന്നു? പോംഗ്രനേറ്റ്. ആം, മാംഗോ. ഗുഡ്. ഈസേ, ഇമലി. ഇമലി മീനിങ് എന്നാ? ടമറിൻഡ്. ഈസേ, eek. Eek, sugar cane. Very good. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വാക്ക് ഏതാ പഠിക്കാനുണ്ടെന്ന് അറിയോ? ഈ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത അക്ഷരം ഏതാ? ഊ ചേർന്നുള്ള വാക്ക് പഠിക്കാം. ഊസേ, ഉല്ലു. ഊസേ, ഉല്ലു. ഉല്ലു എന്നാ നോക്കിയേ? ഔൾ. ഉല്ലു, ഔൾ. ഊ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത വാക്ക്? ഊ കഴിഞ്ഞ് ഊസേ, ഊൻ. ഊനെന്നാ? വൂൾ. ഊൻ, വൂൾ. ഇത്ര ഭാഗം എഴുതാം. ഹിന്ദി നോട്ട്ബുക്ക്. ബുക്ക് എടുത്തോ? ഉല്ലു എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാ നോക്കി? ലായുടെ പകുതി വേറെ ലായതി ഊന്റെ ചിഹ്നം ഇടണം. ഊന്റെ ചിഹ്നം ഇട്ടു. എങ്ങനെയാ വായിക്കുന്നത്? ഉല്ലു. ഉല്ലു എന്നാ മനസ്സിലാക്കുക? ഔൾ. OWL.
എഠി. എ ചേർന്ന് വരുന്ന വാക്ക് എഠി. എഠി എഠി ഹീൽ. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ വായിക്കാം. എന്നിട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതണേ. ഊസെ ഉല്ലു, ഔൾ, ഊൻ, വൂൾ, ഇറുസ്, ഋഷി, സെയിന്റ്, എസെ, എഠി, ഹീൽ. ബുക്കിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് റഫ് ബുക്ക് എടുത്ത് 5 ടൈംസ് എഴുതി പഠിക്കണം എല്ലാവരും കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഹായ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മലയാളം പീരീഡ് നമ്മൾ എന്തോ പഠിച്ചെന്ന് നോക്കുന്നോ? എന്ത് കവിതയാണ് പഠിച്ചത്? എന്റെ കേരളം, കേരളത്തിന്റെ പ്രകൃതി ഭംഗിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ? ആരെഴുതിയ കവിതയായിരുന്നു? ആരെഴുതിയതാ? ഗോപാലകൃഷ്ണൻ. കോലെഴുതി. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കോലെഴുതി എഴുതിയ കവിത. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ 4 വരിയിൽ പഠിച്ചത്? എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞ പ്രകൃതിയെ മനോഹരമാക്കുന്ന കാഴ്ചകള്? പുഴകള്, പിന്നെ തോട്, മലരണിക്കാട്, പിന്നെ പറഞ്ഞേ അരുവികള്. കടൽ എങ്ങനെ വരുന്ന പറഞ്ഞേ? വെള്ളി അരഞ്ഞാണ് പോലെ. അത്രയും വരെയല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് പഠിച്ചാലോ? പഠിക്കാം. സാധനം ചൊല്ലിക്കാം കേട്ടോ. കായലും നീലമലയും നീളെ കോരിത്തരിക്കും വയലും പീലി നിവർത്തി നിന്നാടും കൊച്ചു കേരമരതകത്തോപ്പും നീളെ കുളിരുളി തിങ്ങി എന്റെ കേരളം എന്തൊരു ഭംഗി. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞേ. കായലും നീലമലയും നീളെ കോരിത്തരിക്കും വയലും. എന്തൊക്കെയാ പ്രകൃതി കാണുന്നത്? കായലും മലയും വയലും. വയൽ എന്താണെന്നറിയുമോ? പാടം അല്ലെ? മിസ് സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ബസ്സിലൊക്കെ അല്ലേ വരുന്നത്? ഞാനൊക്കെ നടന്നായിരുന്നു സ്കൂളിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം വലിയ വയൽ, പാടശേഖരത്തിന്റെ കരയക്കൂടിയാണ് നടന്നു പോകുന്നത്. അപ്പൊ കാണാം, ആദ്യം കുറച്ച് നാൾ നമ്മൾ കാണും നല്ല പച്ച വിരിച്ച പോലെ നെല്ല് കിളിത്ത് വരുന്ന നെൽപ്പാടം ഇങ്ങനെ പച്ച വിരിച്ച പോലെ കാണാൻ പറ്റും. കുറച്ചുനാൾ കഴിയുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് പൊങ്ങി, പിന്നെ നെൽക്കതിര് വന്നു. അതില് നെല്ല് വിളഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ഗോൾഡൻ കളറിലെ നെൽക്കതിര് ഇങ്ങനെ കാറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ ആടി നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയൊക്കെ കണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോ ബസ്സിലിരുന്നാണെങ്കിലും പുറത്തോട്ടൊക്കെ നോക്കണം. നല്ല രസമാണ് കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ കേട്ടോ. അടുത്ത വരിയിൽ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കിയേ. പീലി നിവർത്തി നിന്നാടും കൊച്ചു കേര മരതകത്തോക്കും. കൊച്ചു കേരം എന്താ? തെങ്ങ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു കേരളത്തിൽ പ്രധാനമായും കൃഷി ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? നെല്ലും തെങ്ങും. തെങ്ങിന്റെ ഓലയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പീലി വിരിച്ച് നാടും മയിലും പീലി വിരിച്ച് നാടിനെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയല്ലേ? അതുപോലെ തെങ്ങിന്റെ ഓല ആടുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മരതകം പച്ചരത്നക്കല്ല്. മരതകം പച്ചരത്നക്കല്ല്. കേരം തെങ്ങ്. നീളെ കുളിരുളി തിങ്ങി എന്റെ കേരളം എന്തൊരു ഭംഗി. കുളിരൊളി, ഒളി ശോഭ, ഭംഗി എന്നാണ് അർത്ഥം. അത്രയും ഭാഗം മിസ് ചൊല്ലിത്തരാം, നിങ്ങൾ ഏറ്റു ചൊല്ലണേ. കായലും നീലമലയും നീളെ കോരിത്തരിക്കും വയലും പീലി നിവർത്തി നിന്നാടും കൊച്ചു കേരമരതകത്തോപ്പും നീളെ കുളിരൊളി തിങ്ങി എന്റെ കേരളം എന്തൊരു ഭംഗി. ഇഷ്ടമായോ കവിത? കേരളത്തിന്റെ ഭംഗി നമ്മൾ ഓർത്തില്ലല്ലേ? കേരളം കാണാൻ ഇത്ര മനോഹരമാണെന്നല്ലേ? നമുക്ക് ഇതിലെ പാഠത്തിലെ അർത്ഥം കൂടി എഴുതാം. എല്ലാരും നോട്ട്ബുക്ക് എടുത്തേ. നോട്ട്ബുക്ക് എടുത്തോ? പാഠം 1 എന്റെ കേരളം എന്ന് എഴുതിയേ. അർത്ഥം. മോടി ഭംഗി. മലർ പൂവ്.
ചോല, അരുവി, മേട്, കാട്, കേരം, കേരം, തെങ്ങ്, മരതകം ഏത് കളറാണ് അവരെ? മരതകം പച്ച രക്തക്കല്ല്. ഒളി, ഒളി, ശോഭ. ഓക്കെ, ഇത്രയും വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതുക. എല്ലാവരും പഠിക്കണം കേട്ടോ. ഇത് ചൊല്ലാനും പഠിക്കണം കവിത. നമ്മളിത് നോക്കി വായിച്ച് പഠിച്ചാലേ അക്ഷരങ്ങൾ കിട്ടുമാകുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും തന്നെ നോക്കി ചൊല്ലണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Bye. Hello dear children, welcome to our class. There were three friends, Afinand, Nandana and Unni. One day they gathered together to collect gooseberries. They kept their gooseberries in a plate and grouped it as 10. Look at the picture. Unni got 10 gooseberries in first plate. Unni 10. How many gooseberries in second plate? We can count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 gooseberries. 10 plus 8. Can you say 10 plus 8? 18. Next, Afinand. Afinand got 10 gooseberries in first plate. 10. Second plate. How many gooseberries in second plate? 10. How many gooseberries in third plate? 3. Total number of gooseberries Afinand got. These are 10 plus 10, 20, 20 plus 3, 23. Next, Nandana. Nandana got 10 gooseberries in first plate. Second plate, 10. Third plate, 10. Fourth plate. How many gooseberries? Fourth plate? 5. How many gooseberries Nandana got? 10 plus 10, 20. 20 plus 10, 30. 35. 30 plus 5, 35. Are you clear? Yes. Who got the most? Who got the most? Which is the biggest number? 35. Nandana? Who got the least?
Who got the list? Unni. The other two friends also joined them, Namita and Nusrat. Namita asked them to give her some of the gooseberries. Unni told he will give her 4. Unni told give her 4. Next, Nandana gave 6 gooseberries. Afinath 5 gooseberries. Total number of gooseberries got 6, 4 plus 6, 10, 10 plus 5, 15. Next, Nusrat. Nusrat also got the 3 gooseberries from Afinath. Unni 5 gooseberries. Nandana 6 gooseberries. How many gooseberries Nandana got? How many? Nusrat 3 plus 5, 8, 8 plus 6, 14. How many gooseberries does Nusrat need to become equal as Namita? 14 plus 1 is equal to 50. Hi children, I hope all are happy and fine. Let us learn about how computers are useful at different places. Computers are useful to us in many ways. Children love to draw and paint pictures and play games on them. Nowadays, we can see computers working at a number of places. They are used everywhere like homes, schools, shops, banks, offices, hospitals, railway station and airports. ഡക്കിന് കണ്ണായി. ഡക്കിനെ നമുക്ക് വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇടാം. ഡക്കിനെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലോട്ടിട്ടു. എല്ലാവരും ഡക്കിനെ വരയ്ക്കണം. വരച്ചിട്ട് വാട്സാപ്പിൽ എനിക്ക് ഇട്ടു തരണം കേട്ടോ.